Assalamu alaikum. Hello and welcome everyone. How are you, my dear students? I think you are well by the grace of Almighty Allah. Now we are staying home for the safety and security of ourselves. Our school is closed due to COVID-19. So, my dear students, to continue your studies, we are taking class through online. Welcome everyone to my online class. My dear students, do you know what I am going to do now? Yes, my dear students, now I am going to take a class for the student of class 8, English first paper. Let's get started. Welcome to my class, dear students. This is my identity. This is Abu Jafar Sardar, Assistant Headmaster, RRF Secondary School, RRF Police Line, Khulna. Class 8, subject English, first paper. My students, let us enjoy a video. From the beginning of our studies, we are going to enjoy a video. But students, what are you saying? These things are related to our food. So many delicious foods, vegetables. This is spices, various kinds of spices. Do you know? This is a vegetable, kakrol. The prepared food, students. There's a shop. This is pantavat, ilish, various kinds of mashes, mane bharta. My students, I think you have enjoyed the video. Have you guessed something by the seeing of the video? I think you have already guessed what we are going to learn today. Can you guess about the video? Yes, the video is about Bangladeshi food or Bangladeshi cuisine. My students, our today's topic is Bangladeshi cuisine, unit 6, lesson 5. Learning outcomes. What we learn today after this lesson. After we have studied this lesson, we will be able to ask and answer questions. Infer meaning from context, from listening, from silent reading. Practice in short discussion. Write answers to questions. This is our aim of this today's lesson. Look at the pictures. What can you see in the picture? This picture is taken from your text. There is in first one, there is a plate. In the plate, there is a fish, egg, etc. Then vegetables and fruits. Then sweets. Last one, most probably it's pitha. Am I right? Yes. Look. Next picture. The same. It's the colorful picture. Okay. But students, keywords, vocabulary. Look, our first word is cuisine.
What's the meaning of the word cuisine? Look the picture. It's a prepared food. And here uses a lot of spices and delicious food. This, okay, food. Gastronomy. That means food and the process of food. Preparing and how to prepare the food. Bangladeshi cuisine is rich in taste. বাংলাদেশের যে রন্ধন শিল্প রন্ধন প্রণালী এটা খুবই চমৎকার এবং খাবার খুবই টেস্টি। Platter. What's the meaning? Platter means the bar, tray, where the foods are served. Dish, tray. Okay. How beautiful the platter looks. Understand? Isn't it? Yes, it looks very beautiful. Next word, molasses. Do you know the meaning of the word molasses? Look. Yes, it is in Bengali jhula gur, syrup or tassels. Okay. Many kinds of cakes are made with molasses. আমাদের গ্রামে যে সমস্ত পিঠা তৈরি করা হয় স্টুডেন্ট লক্ষ্য করো এই সুস্বাদু পিঠাতে কিন্তু ব্যবহার করা হচ্ছে এই মোলাসেস তার মানে হচ্ছে ঝোলা গুড় যেটা সাধারণত খেজুর রসের ঝোলা গুড়। Dear students, open your book page number 69 and read silently. My dear students, যখনই তোমরা ক্লাস করতে বসবে অনলাইনে কোনো ক্লাস করতে বসবে তখনই তোমাদের সংশ্লিষ্ট বই খাতা কলম এগুলো নিয়ে বসবে। যদি তোমরা কেউ খাতা বই না নিয়ে বসে থাকো তাহলে ভিডিও এখানে পজ দিবে, পজ দিয়ে বই নিয়ে আসবে এবং বই পেজ বের করবে 69, পেজ নাম্বার 69। 69 কি পাবে? এই প্যাসেজটা আছে, দিস প্যাসেজ। এবং এই প্যাসেজটাকে তোমাদেরকে সাইলেন্ট রিডিং করতে বলা হচ্ছে। ইউ উইল রিড দিস প্যাসেজ সাইলেন্টলি 2 times. Okay. Giving pause of the video, you will read the passage for 2 times. For your better understanding, I am reading. Bangladeshi cuisine is rich and varied with the use of many spices. We have delicious and appetizing food, snacks, and sweets. Boiled rice is our staple food. It is served with a variety of vegetables, curry, lentil soups, fish, and meat. Fish is the main source of protein. Fishes are now cultivated in ponds. Also, we have freshwater fishes in the lakes and rivers. More than 40 types of fishes are common. এটা ভিডিও পজ দিয়ে এটাকে সাইলেন্ট রিডিং করবে হচ্ছে 2 times. Okay. What is this? এই যে আমরা পড়ে একটু প্যাসেজে পড়ে আসলাম যে বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায় আমাদের দেশে পুকুরে, প্রায় 40 ধরনের মাছের কথা ওখানে বলা হয়েছে। তার কিছু আইটেম এখানে দেখা হচ্ছে, দেখাচ্ছি। দেখো, you know the name of the fishes? Try to guess the name of these fishes. বর্তমান সময়ে যারা বিশেষ করে শহরের তোমরা যারা আছো তোমরা বিভিন্ন ধরনের মাছ ঠিকই খেয়ে থাকো কিন্তু অনেক মাছ তোমরা চেনো না, মাছের নাম জানো না। তো দেখে আমরা কিছু মাছের নাম জানার চেষ্টা করি। লোক ফার্স্ট ওয়ান, কার্প। কার্প সাধারণত কটি জাতীয় মাছ। রুই, এটা তো চেনো সবাই। কাতলা, কাতলা মাছ রুই মাছের সাথে ডিফারেন্স হচ্ছে কাতলা মাছের মাথাটা অনেক বড় হয়, বডি সাইডটা বড় হয়, একটু গোল টাইপের হয়। লাস্ট ওয়ান কি আছে দেখো, মাগুর। মাগুর মাছ সবাই পরিচিত তাই না? লোক, হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ শ্রিম্প। এটা সবাই চেনেন, চিংড়ি মাছ। তারপরে কি আছে দেখো, মাছ শুটকি। মাছ সাগরের বড় বড় মাছ, এটাকে আস্ত শুকানো আছে, পেটের নাড়িভুড়ি বের করে দিয়ে এটাকে ড্রাইড করা রোদ্রে। তারপরে দেখো ছোট ছোট মাছ, বিভিন্ন ধরনের মাছ আছে। এটা আমরা সাধারণত দেখতে পাই যখন সাগর এলাকায়। যদি তোমরা কেউ কক্সবাজারে যাও এখানে দেখতে পারবে এই যে এই শুটকি পড়লে আছে। এটাতে পাবে কুয়াকাটাতে গেলে, এটা পাবে তোমার দুবলার চরে, এটা পাবে হচ্ছে তোমার হিরন পয়েন্টে, যে সমস্ত সাগর অঞ্চল আছে ওই সমস্ত এলাকায় যে এগুলো তোমরা পাবে, দেখতে পাবে ডাইট ফিশ। এটা অনেকে খুবই পছন্দ করে এবং এটা খুবই প্রোটিন সমৃদ্ধ। লুক, ফার্স্ট ওয়ান শ্রিম্প, সেকেন্ড ওয়ান
শুটকি or dried fish. বাংলাতে আমরা যেটা বলি শুটকি, এটা ইংলিশ নাম হচ্ছে dried fish. My dear student, look, what is this? এটার সঙ্গে সবই তোমরা পরিচিত, তাই না? হ্যাঁ, বৈশাখ মাস আসলে তোমরা এটা খুবই মানে চেষ্টা করো এটা পাওয়ার জন্য। পান্তা ভাত, সাথে কি ইলিশ মাছ, লোক, সাথে কাঁচা ঝাল, তারপরে ইলিশের ভুনা ভাজি, তারপরে পেঁয়াজ, সাথে ডাল। কারণ এগুলো হচ্ছে টোটালি বাংলাদেশি ফুড, বাঙালি অরিজিনাল বাঙালির খাবার হচ্ছে মাছ ভাত। ওকে, লুক, এগুলো আমরা দেখি, নাম দেখি কি আছে, দেখো একসাথে নাম চলে আসছে। ফার্স্ট ওয়ান ফ্রাইড হিলসা, এটা হচ্ছে ভাজা, যেটাকে ফ্রাইড করা ইলিশ মাছ। তারপরে এ পাশে আছে ইলশা স্লাইস, যেটা চিকন করে কেটে তরকারি আকারে রান্না করা। তারপরে এ পাশে আছে কি আছে দেখো, যে পিকেলড মানে আচার, যেটাকে বলা হয় আচার। চিনো তোমরা? আচার তৈরি করা হয় খাবারের সাথে ইউজ করা হয় খাবারকে টেস্টি করার জন্য। এটা আচার সাধারণত বড়ইর হতে পারে, তেঁতুলের হতে পারে, জলপাইয়ের হতে পারে, আমড়ার হতে পারে, এই ধরনের জিনিস। তারপরে কি আছে অনিয়ন, লাস্ট ওয়ান লেন্টিল স্যুপ। Okay, panta is a kind of sorry, pitha is a kind of sweet, is made from where? পিঠা করতে গেলে কি লাগে এগুলো লক্ষ্য করো। এই যে দেখো আমাদের এখানে 4টা ছবি আছে, there are 4 pictures. In these pictures the things are shown, all these things are used to make pitha. প্রথমে দেখো কি আছে, তেল, কড়াইয়ের ভিতরে তেল আছে, পাত্রে তেল, তার নিচে দেখো আছে আটা। এই আটাটা সাধারণত চাউলের গুঁড়া। তারপরে দেখো আছে কি গুড়, জোলা গুড়। তারপরে কি আছে, এটা সম্ভবত দুধ। এগুলোর মিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের পিঠা গ্রামে তৈরি করা হয়ে থাকে। সুগার সিরাপ, প্রথমটা হচ্ছে চিনির শিরা, যেটাকে বলে সুগার সিরাপ। তারপরে রাইস ফ্লাওয়ার, মোলাসেস, মিল্ক। Look, now students, do you know this? Yes, এটা হচ্ছে আমরা যে প্রণালীগুলো দেখলাম, যে উপাদানগুলো দেখলাম, সেই উপাদান দিয়ে তৈরিকৃত জিনিস, এটি হচ্ছে অরিজিনাল সেই পিঠা। During winter, Pitha Utsav, meaning Pitha festival, is organized by different groups of people. বাংলাদেশে শীতকালে পিঠা উৎসব হয় বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে, বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে। বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পিঠা উৎসব হয়ে থাকে। তখন যারা যত ধরনের পিঠা তৈরি করতে পারে সব ধরনের পিঠা তৈরি করে এখানে ডিসপ্লে করা হয়। এই পিঠাগুলো এখানে দেখার সুযোগ হয় এবং খাবার সুযোগ হয়। Especially in winter season, this pithas are very tasty. Okay, and especially this pitha is made by Bangladeshi people, Bengali speaking people. That means আমরা আমাদের এই বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, এই দুটো অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা বেশি, এবং এখানেই সাধারণত এই পিঠা তৈরির যে উৎসব, পিঠার যে ভ্যারাইটিস এবং পিঠার যে স্বাদ, এটা এরাই ভালো তৈরি করতে জানে। Okay, my dear students, look, next, what is this? Look, one by one the picture is coming. Yes, these are very, very tasty. What is this? These are sweets, various kinds of sweets. মিষ্টি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমরা মিষ্টির দোকানে গেলে, বড় বড় মিষ্টির দোকানে গেলে দেখতে পাই যে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি তৈরি করা হয়। এখানে লক্ষ্য করো, এখানে কত, there are 6 types of sweets here. এগুলো আবার বিশেষ নাম আছে, লক্ষ্য করো। প্রথমটা কি আছে, রসগোল্লা, এটা সবাই চেনো। সন্দেশ, রসমালাই, গোলাপজাম, কালো জাম, চমচম, এগুলো সবাই তোমরা পরিচিত। মিল্ক বেস সুইট, এই সমস্ত যে সুইটগুলা, মিষ্টিগুলা, এগুলো তৈরি হয় সাধারণত বিশেষভাবে স্পেশালি দুধ দিয়ে, দুধ বেসড, অর্থাৎ দুধের থেকে ছানা তৈরি করে, ছানা থেকে তৈরি করা হয়। সাথে ব্যবহার করা হয়েছে সুইট, অর্থাৎ চিনি, সুগার ব্যবহার করা হয়। লুক, ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ক, আমরা এতক্ষণ পড়লাম, আলোচনা করলাম, এখন হচ্ছে কাজ তোমরা এখন করবে। এটা প্রথমে তোমরা এখানে ভিডিও পজ দিবে, পজ দিয়ে
খাতায় এটাকে লিখবে। এখানে 5টা আছে, সেন্টেন্স আছে। আইডেন্টিফাই করতে বলা হয়েছে ট্রু অর ফলস। ইফ ফলস গিভ দ্য কারেক্ট আনসার। ফার্স্ট ওয়ান লক্ষ্য করো, আমি বলছি। আগে তোমরা খাতায় করে নেবে, তারপরে আমার কথার সঙ্গে মিলবে। Our foods are rich because they have a lot of oil in them. আমাদের খাবারে কি বেশি তেল ব্যবহার করার কথা আমরা পেয়েছি? না, আমরা পেয়েছি বাংলাদেশের খাবার টেস্টি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এখানে বিভিন্ন ধরনের স্পাইসেস ব্যবহার করা হয়। They have a lot of spices. তাহলে প্রথমটা বলবো আমরা ফলস, কারেক্ট আনসার লিখবো। Our foods are rich because they have a lot of spices. We get protein mostly from fish. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের দেশে মানে প্রোটিনের অর্থাৎ lot of our foods are rich because they have a lot of oil in them. So sorry, number 2, we get protein mostly from fishes, right? আমাদের প্রোটিনের সিংহভাগই আসে, অধিকাংশটাই আসে হচ্ছে মাছ থেকে। তাহলে এটা true. Number 3, on পয়লা বৈশাখ the traditional food is steamed rice and fried ইলশা। হ্যাঁ, এটা আমরা একটু আগে ছবি দেখেছি, আলোচনা করেছি যে আমাদের বৈশাখ আসলে আমরা এই পান্তা এবং ইলিশের কথা চিন্তা করি। তাহলে এটা কি বলবো আমরা? ট্রু বলবো। পিঠা উৎসব টেক প্লেস অলমোস্ট অল দ্য ইয়ার রাউন্ড ইন বাংলাদেশ। একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি না, পিঠা উৎসব আমরা অল দ্য ইয়ার রাউন্ডে দেখতে পাই না। পিঠা উৎসব হয় সাধারণত কখন? স্পেশালি ইন উইন্টার সিজন। ওকে, তাহলে এটা বলবো ফলস। পিঠা উৎসব টেক্স প্লেস in the winter season in Bangladesh. Okay. Number 5, sweets are not much appreciated by the people of Bangladesh. এটাও কি ফলস। বাংলাদেশের লোকই এই সুইট করতে পারে। ওয়ার্ল্ডের যত দেশ আছে সমস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশে এই সুইটসটা স্পেশাল। এরকম এত টেস্টি সুইটস আর কোথাও পাওয়া যায় না। তার আমরা কি বলবো? ফলস। লোক, আমরা ক্লাসে যখন তোমাদের সঙ্গে সরাসরি ক্লাস করি তোমাদের আমরা এই যে পেয়ার ওয়ার্ক দেই, গ্রুপ ওয়ার্ক দেই, তো ঠিক তেমনি ভাবে এখানে একটা পেয়ার ওয়ার্ক আছে, আমি আলোচনা করি, তোমরা এটাকে দেখবে। কি বলছে দেখো, ডিসকাস এন্ড অ্যানসার দ্য কোশ্চেন। ডিসক্রাইব বাংলাদেশি ফুড দ্যাট ইউ লাইক বেস্ট। বাংলাদেশে অনেক ধরনের খাবার আছে, তুমি কোন খাবারটা পছন্দ করো? তা আমরা সাধারণত খাবার পছন্দ করি কোনটা? এক একজনের এক একটা, স্পেশালি বলা যাবে না যে এইটা সবাই পছন্দ করে। সবাই ভাত খায়, মাছ খায়, এবং এটা হচ্ছে ন্যাচারাল খাবার, কিন্তু এছাড়া স্পেশাল ডিশ আছে যেগুলো এটার সঙ্গে রিলেটেড। ভাতের সঙ্গে কিছু পোলাও হচ্ছে, বিরিয়ানি হচ্ছে, কারো স্পেশাল খাবার হচ্ছে বিরিয়ানি, কাচ্চি বিরিয়ানি, তারপরে চিকেন বিরিয়ানি, কারো স্পেশাল পোলাও মাংস, কারো স্পেশাল হচ্ছে মাংস, সাদা ভাত, মাংস বা ইলিশ মাছ, এই ধরনের একটা। এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করবে। তো এটা তোমাদের যার যেটা সেটা এটা নিয়ে নিজে একটু কথা বলে নেবে। ওকে। Number 2, make a list of the things you and your পার্টনার ইট এভরিডে। যখন তোমরা সাথে থাকবে, যখন একজনের সাথে একদম কথা বলবে, তখন তোমরা এটাকে আলোচনা করতে পারবে যে পার্টনারের প্রত্যেকদিন কোনটা পছন্দ, তোমার কোনটা পছন্দ, তখন তোমরা এটা আলোচনা করে এবং প্রেজেন্ট করতে পারবে কার কোনটা পছন্দ। ওকে। নাম্বার 3, মেক টু লিস্ট অফ ফুড ইটেন বাই দ্য আরবান অ্যান্ড রুরাল পিপল। দুটো লিস্ট করতে হবে। শহরের লোকজন কি পছন্দ করে, গ্রামের লোকজন। গ্রামের লোকজন সাধারণত সবজি, টাটকা সবজি এবং মাছ এটা পছন্দ করে। শহরের লোকজন এটা ইয়ার দিকে বেশি তারা যায়, মাছ, মাংস বা অন্যান্য সোসাইটি সেগুলো যাবে। দুটো লিস্ট তৈরি হবে, এটা একটা কমন থাকবে কিছুটা অংশ। নেক্সট ওয়ান, why are the difference between the food eaten by the urban and the food eaten by the rural people? আমরা যারা গ্রামে বাস করি এবং যারা শহরে বাস করি, গ্রাম এবং শহরের মধ্যে খাবারের পার্থক্য আছে। কেন? এটা নিয়ে দুজনে আলোচনার বিষয় থাকতে পারে, আলোচনা করা যেতে পারে যে শহরের মানুষ পছন্দ হওয়ার কারণ কি, গ্রামের মানুষ। শহরের মানুষ হচ্ছে শহর বেশ, তারা হচ্ছে মানে হোটেল রেস্তোরাঁ এগুলোতে যাওয়া আসা করে এবং তাই চেষ্টা করে যে হোটেল রেস্তোরাঁর মতোই খাবার তৈরি করে সেই খাবারই প্রস্তুত করে সেই খাবারই খেতে। আর গ্রামের লোকজন আবার এই শহরের বড় বড় যে রেস্তোরাঁ যে ধরনের খাবার হয় এগুলো ওরা আবার প্রিপেয়ার করতে খুব একটা অভ্যস্ত নয়। এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কথা আসতে পারে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ফর দ্য প্র্যাকটিস অফ স্পিকিং। ওকে, নাও স্টুডেন্টস, হোমওয়ার্ক। আমরা প্রত্যেকটা লেসনের শেষে কিন্তু হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। তোমরা এখন বাড়িতে আসো, স্কুল বন্ধ, তার মানে এই নয় যে তোমরা অবসর সময় কাটাবে, টিভি দেখে সময় কাটাবে, অন্যান্য ভাবে অপচয় করবে। তোমরা হচ্ছে পড়াশোনার মধ্যে থাকবে, যার জন্য সরকার তোমাদের জন্য আয়োজন করেছে সংসার টেলিভিশনের ক্লাস। আমরা আমাদের সাধ্যমতো প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের
ওয়েতে তারা করছে, অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে, তোমরা এগুলো ফলো করবে, এগুলো দেখবে। আমরা করছি তোমাদের ভালোর জন্য। তোমাদের ভালো তোমাদের নিজেদেরকে বুঝতে হবে। এটা হোমওয়ার্ক আছে, দেখো একটা কোশ্চেন আছে, এগুলি কোশ্চেন আনসার করে লিখবে। What has made Bangladeshi photo so special? Why do we get the fishes from? এটা আমরা আলোচনা করেছি কোথায় আমরা পাই। তারপরে apart from fish, what other foods do we eat with rice? এটা আমরা আলোচনা করেছি যে ভাতের সঙ্গে আমরা আর কি কি খাবার খাই, মাছ ছাড়া আর কি খাবার খাই। এটা তোমরা প্রয়োজনে ভিডিওটা আরেকবার দেখবে, ক্লাসটা বারবার দেখবে, তারপরে লিখবে, এগুলো লিখবে। লাস্ট ওয়ান আছে why as sweets are important part of our life. সুইটে ইম্পর্টেন্ট হওয়ার কারণ আছে, আমরা অনেক সময় সুইট কিন্তু স্পেশাল কাজে ব্যবহার করি। আমরা বিবাহ অনুষ্ঠানে কোনো খুশির খবরে আমরা এই মিষ্টি বিতরণ করি। আমাদের বাড়িতে নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করলে মিষ্টি আয়োজন করি। তারপরে কোনো চাকরি পেলে মিষ্টি খাওয়ার আয়োজন করি। না আমরা করে একটা বাঙালি মানে ভোজন রসিক, ভোজন প্রিয় মানুষ, তারা সুযোগ পেলেই মোটর কথা আয়োজন করে থাকে। তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই ছিল আজকের লেসন। তোমরা এই হোমওয়ার্কটা করবে। এবং এখন আমরা যেহেতু বাড়িতে আছি, উই আর এট হোম, এই জন্য আছে আমাদের সেফটির জন্য, সিকিউরিটির জন্য আছে। সরকার চাচ্ছে আমরা বাড়িতে থাকি, নিরাপদ থাকি। আর তারা আমরা নিজেরা নিরাপদ থাকবো, আমাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকে নিরাপদ রাখবো এবং বড়দের কাজে সহযোগিতা করব, বাবা মার কাজে সহযোগিতা করব এবং অনলাইন ক্লাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকব এবং বিনা প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাব না। বাড়ির বাইরে যেতেই যদি হয় তাহলে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই যাব। আমরা কি করব? আমরা হ্যান্ড গ্লোভস ইউজ করতে পারি, মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। তারপরে যখন আমরা ফিরে আসবো ঘরে, তখন আমরা সাবান দিয়ে 20 সেকেন্ড যাবত হাত ধোবো অথবা স্যানিটাইজ করব, স্বাস্থ্যবিধি মানব, নিজে নিরাপদ থাকবো, অন্যকে নিরাপদ রাখবো। তো আশা করি আজকের ক্লাস তোমাদেরকে ভালো লেগেছে। ইউ হ্যাভ এনজয়েড দ্য ক্লাস। তো ক্লাসের যেটুকু আমরা আলোচনা করেছি এর মধ্যে যদি বোঝার কোনো অসুবিধা থাকে কমেন্টস জানাবে এবং কোনো বিষয় যদি কঠিন মনে হয় সেটা কমেন্টস জানাবে। আমি তোমাদের কমেন্টসের উপর ভিত্তি করে নেক্সট প্রয়োজনীয় ক্লাস আবার নিব এবং পরবর্তী ক্লাস আবার দেখা হবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আজকের মতো ক্লাস এখানে সমাপ্ত করছি। আল্লাহ হাফেজ। See you again with another class. Thank you all.